نواب رئیس الدولہ خدا بخشے محمد شاہ رنگیلے کے درباری مینائی کے امیر تھے۔ کشمیری بھانڈوں سے ان کا سلسلہ ملتا تھا۔ نوک پلک اچھی تھی، گلا بھی نورانی۔ جب تک چہرے سے جوانی نہ چھلکی ساقی رہے، پھر مزاج میں دخیل ہو کر عمرہ میں داخل ہو گئے۔ بڑھاپا آیا تو وہ صبح اجڑ چکی تھی۔ قلعے سے تعلق قطع کر کے گھر بیٹھ رہے اور سب سے الگ تھلگ گزار دی۔ خواجہ انیس ان کے پوتے تھے۔ کشمیری بھانڈ کی اولاد خواجہ کیسے بن گئی؟ شریف گردیوں میں یہی ہوتا ہے۔ خدا جانے مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں کتنے بنے، کتنے بگڑے، اور غدر کے بعد کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں۔ جو بنا یا بن گیا اس کی نجابت و شرافت میں کیا شک۔ لٹے کھٹے تباہ شدہ خاندانوں پر البتہ پوری ساڑ ستی آ گئی۔ سورزالوں کے رزالے ہو گئے۔ بہرحال اب تو یہ نواب بھی تھے اور کھرے کھرے خواجہ بھی۔ لیکن ایمان کی بات ہے کہ آدمی اپنی ذات سے برے نہ تھے۔ ملنسار، وزادار، منکسر مزاج، خوش مذاق، پرانی طرز کی سچی زندگی بسر کرنے والے۔ البتہ یہ ساری باتیں تھیں اتنی دقیانوسی کہ انہیں دیکھ کر کم از کم غدر سے پہلے کا بھولپن یاد آ جاتا تھا۔ بیچارے ماما بے مشقت کھانے والے، گیہوں کے درخت سے ناواقف۔ اردو میں میر امن کی 4 درویش اور فارسی میں مامقیمان پڑھے ہوئے۔ 85 برس کی عمر تھی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ یہی تعجب ہے کہ غدر میں بچے کیوں کر؟ مکان کی طرح انہیں بھی کھنڈر سمجھ کر چھوڑ دیا ہوگا۔ اس کوڑے کو کون سمیٹتا؟ غدر کا ہنگامہ فرو ہوا۔ شہر میں امی جمی ہوئی تو ہزاروں گھروں میں نئے چراغ جلے، مگر بادشاہی کہاں رہی تھی کہ قلعے سے تیل بتی مانگ لاتے؟ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ تھا۔ ہاتھ پاؤں ہلاؤ یا اندھیرے میں بیٹھے رہو۔ خواجہ کے دن بھی پہلے سے نہیں رہے۔ آمد کی سوتیں تو بند تھیں، 2 پشت سے خرچ ہی ہو رہا تھا۔ بیٹیاں بیاہیں، بہویں لائے، پھر داماد ملے تو نکھٹو۔ بیٹوں کا پوچھنا ہی کیا، زن مرید، اڑاؤ کھاؤ، اس پر ترہ اگلا سما نہیں رہا۔ ہر چیز مہنگی ہو چلی۔ جاگیر املاک کچھ تھی نہیں۔ کشمیری دروازے کی ایک مسجد کے نہ جانے کس پھیر میں متولی ہو گئے تھے۔ اس کی آمدنی کیا؟ زیادہ سے زیادہ 50-60 روپے ماہوار۔ ان کے ٹبر کا کیا پورا پڑتا؟ گڑا دبا نکالتے اور تنگی ترشی کے ساتھ بسر کرتے۔ آخر تابکے بریانی کے بدلے مونگ پلاؤ، شب دیگ کی جگہ شلجم کا سالن اور باقر خانیوں سے خمیری روٹیاں رہ گئیں۔ بہوؤں نے ناک بھوں چڑھانی شروع کی۔ داماد غرانے لگے تو خواجہ صاحب کو فکر ہوئی۔ دل میں سوچا کہ انگریز بھی آخر بادشاہ ہیں، چلو انہی کے دربار میں کوئی اسامی ٹٹولو اور کچھ نہ صحیح مصاحبوں ہی میں رکھ لیں گے۔ صبح کو گئے، سلام کرائے، شام کو گئے، مجرا کیا، غوزیں لڑائی، چلے آئے۔ ایک دن بیگم صاحبہ سے فرمانے لگے، صاحب سنتی ہو، صبح شام کی یہ کیسی بساندی باتیں ہونے لگیں، گھر بھر کا مزاج ہی نہیں ملتا۔ بیگم: جہاں ایک ایک وقت میں 4 ہنڈیاں پکتی ہوں، وہاں دونوں وقت ایک دال ایک سالن کس سے کھایا جائے؟ ہمارا تو خیر بڑھاپا ہے، بہت کھا لیا، اب کیا کھائیں گے؟ لیکن بچے کیوں ابالا مبالا کھائیں؟ خواجہ: پھر اپنی تقدیر کو روئیں، قلعے کی دیواروں سے جا کر سر پھوڑیں۔ بیگم: یہ تو صاحب کچھ کرنا چاہیے، کب تک اس طرح گزر ہوگی؟ خواجہ: مجھ سے کہتی ہو، اور سب کھانے والے ہی ہیں۔ بیگم: اس میں کس کی خطا؟ جیسا تم نے انہیں اٹھایا اٹھے۔ خواجہ: جب تک میرے پاس تھا کھلایا پلایا، اب نہیں ہے تو کیا کروں؟ بیگم: میں گھر کی بیٹھنے والی کیا بتاؤں؟ خواجہ: اور کھانے والوں کو ذرا خیال نہیں؟ بیگم: تمہارے ہوتے وہ کیوں کچھ کریں، کہیں سے لاؤ انہیں کھلاؤ۔ خواجہ: صاحب تو میں کہیں چوری کرنے جاؤں؟ بیگم: اچھا تو وہ کہیں ڈاکہ ڈالیں، نکلو حاکموں کے پاس جاؤ، کوئی نوکری چاکری تلاش کرو۔ خواجہ: میں نے کبھی نوکری کی ہے؟ بیگم: انہوں نے کب کسی کا ہاتھ تکا ہے؟ بیٹیوں کو بیاہ دیا تھا تو گھر داماد کیوں رکھے؟ بیٹوں کی بہویں لانے کی کیا مار پڑی تھی؟ اور لائے تھے تو ان کو پہلے روزگار سے لگاتے، اپنے گھر کا حال تو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ خواجہ: تم تو الٹی میرے ہی سر ہو گئیں۔ بیگم: تو کیا ان کے منہ لگوں؟ خواجہ: کبھی کہا تو ہوتا کہ بھائی اب تمہارے کمانے کے دن ہیں،
आबरू के साथ रहना है तो कुछ करना चाहिए। बेगम, तुम भी तो कहकर देख लो, मैं तो तेरे मेरे पर रखकर 20 दफा कह चुकी। ख्वाजा, बहुत अच्छा साहब, अगर तुम भी यही चाहती हो कि 85 बरस का बूढ़ा जवानों की खिदमत करे तो अल्लाह मालिक है, कल बड़े साहब के पास जाएंगे। आंखों में आंसू भरकर, खुदा आबरू रखे। बेगम, जरा करीने से जाना, बादशाहों के दरबारों में अपना रसूख जताओगे तो क्यों ना वो आबरू करेंगे। ख्वाजा, मगर अब हम हैं किस मशरफ के। बेगम, बादशाहों के यहाँ सब तरह के लोगों की परवरिश होती है, और कुछ नहीं तो दुआ गोइयों में तनख्वाह हो जाएगी। रात भर ख्वाजा साहब दिल से बातें करते रहे कि यूं जाऊंगा और यूं कहूंगा। सुबह हुई, नमाज से फारिग हुए, दुआ मांगी, बेगम साहब को बुलाया, तैयारी शुरू की। सज धज देखने के काबिल थी। जामेदार की अचकन पर वो खुला हुआ कलबत्तों का साज, आस्तीन और बगल कटी हुई, जरबफ्त की बेल, सर पर दस्तार, शाली रुमाल कंधों पर पड़ा, पाँव में घीतला टाट बाफी जूता। मयाना निकलवाया, कुहार किराए पर बुलवाए। ख्वाजा, आईना देखकर, क्यों साहब, ठीक है ना। बेगम, अल्लाह जानता है ऐसी रोबदार सूरत पर अब कौन तुम्हारी बात ना मानेगा। ख्वाजा मुस्कुराते हुए, तो अब मैं जाऊं। बेगम, बिस्मिल्लाह, खुदा को सौंपा। ख्वाजा, दुआ मांगती रहना। बेगम, मैंने तो रात ही मुश्किल कुशा का दूना मान लिया है, बीवी की न्याज भी दिलवाऊंगी। ख्वाजा साहब बिस्मिल्लाह कहकर खड़े हुए, दुआए फतह पढ़कर अपने ऊपर दम की और म्याने में सवार होकर चले। जाएं कहाँ, 2 कदम कहार चलते और ठिठक जाते। ख्वाजा, क्यों भाई, चलते चलते रुक क्यों जाते हो। कहार, जो हुक्म। एक कहार दूसरे से, अरे कुछ पूछा भी था कि कहाँ चलना है, या यूं ही मुंह उठाकर चल खड़े हुए। कहार नंबर 1, अब तू ही पूछ ले, हम तो जाने हवाखोरी को निकले हैं, बागों में ले चलें। कहार 2, ये भी कोई साहब लोग हैं कि हवाखोरी करेंगे। कहार नंबर 3, फिर यहाँ तो कंधे टूटे जाते हैं। कहार नंबर 1, सरकार कहाँ जाना है। ख्वाजा साहब क्या बताएं, उन्हें खुद खबर नहीं कि कहाँ जाएं, हाकिम वक्त कहाँ रहते हैं। वो गरीब कदर से बरस दिन पहले जो घर में बैठे थे तो आज पहली मर्तबा निकले हैं। ख्वाजा, भाई मैं क्या बताऊं, चले चलो। अरे बड़े साहब का बंगला तुम नहीं जानते। कहार, साहब लोग तो जंगल में रहते हैं। ख्वाजा, वहीं चलो। म्याना चला, शहर से बाहर निकले, कोठियां आईं। कहार रुके। ख्वाजा, बड़े वाही हो, चलते क्यों नहीं। कहार, हुजूर, बड़े साहब का बदला हम का जाने। ख्वाजा, बड़ा साखस पोश बंगला होगा। कहार झिल्ला गए। एक ने दूसरे से कहा, ये बड़हू तो सीढ़ी हो गया है, खस पोश बके जाए है, मजदूरी क्या की, झंझट में आ गए। दूसरा बोला, घुस जा किसी बंगले में, जो बड़ा बंगला आए चला चल। तीसरा, ले टांट पिलपिली हो जाएगी। चौथा, कहारों को कोई न पूछे, या ही ससरा अपने जवाबदही कर लेगा। इतने में एक बड़ा बंगला आया, बरकंदाज पहरे पर खड़ा था। कहार अंदर धस पड़े। इस जमाने में अंग्रेजों के बंगलों में आजकल जैसी रोक टोक नहीं थी, खुसूसन शहर के पुराने रईसों के लिए। बरकंदाज ने देखा कि एक मुशय्यन आदमी जरक बरक कपड़े पहने पुरानी वजह के मयाना पर लदा आया है। सलाम करके रास्ता छोड़ दिया। अंदर पहुंचे तो बंगले के बरामदे में कई चपरासी वर्दियां पहने खड़े थे। इनमें से एक दौड़ा हुआ आया, कहारों से पूछा, कौन है। कहार, नवाब साहब हैं। चपरासी, साहब से मिलना है। ख्वाजा म्याने में से गर्दन निकालकर बोले, हाँ भाई, साहब से मिलेंगे। चपरासी भागा हुआ साहब के पास गया और अर्ज किया, हुजूर, कोई बड़े बहारी नवाब मुलाकात को आए हैं। नई नई हुकूमत थी, अवाम की दिलजोई का ख्याल था। दूसरे अंग्रेज भी शरीफ आते थे, किले की रस्में देखी हुई थीं, जहाँ तक हो सकता इज्जतदारों की इज्जत और एहतराम का पास रखते। साहब ने पहले तो कुछ सोचा, फिर जवाब दिया, अच्छा सलाम दो। चपरासी खुश खुश ख्वाजा साहब के पास आए। इनाम का लालच था और कहा, सरकार, साहब सलाम बोलते हैं। ये पुराने ज़माने के आदमी अंग्रेजी बोलियां क्या जाने, घबराए कि सलाम बोलना किसे कहते हैं। कुछ कहने ही को थे कि चपरासी समझ गया। उसने कहारों से कहा, इधर बंगले की अगासी में म्याना ले चलो। ख्वाजा,
کہاں؟ ارے بھائی کہاں؟ کیا بات ہے؟ چپراسی: صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے؟ خواجہ: آئے تو اسی لیے تھے، مگر وہ تو سلام بولتے ہیں۔ چپراسی: جی حضور، تو پھر ملاقات ہوگی۔ خواجہ: ہم سمجھے نہیں۔ چپراسی: صاحب بلاتے ہیں۔ خواجہ: تمہارے منہ میں گھی شکر، صاحب کا مزاج تو اچھا ہے۔ چپراسی: صاحب لوگ تو سدا اچھے رہتے ہیں۔ خواجہ: دربار میں کتنے آدمی ہوں گے؟ چپراسی: انگریز حاکم دربار نہیں کرتے۔ خواجہ غور کر کے بولے: تخلیے میں جانا تو مناسب نہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ دربار عام ہوتا ہوگا۔ چپراسی: ان کی ملاقات اسی قاعدے سے ہوتی ہے، ایک ایک سے الگ الگ ملتے ہیں۔ خواجہ: دو چار مصاحب ہاں میں ہاں ملانے والے تو ضرور ہوتے ہوں گے، ایسا بھی کیا اندھیر ہے؟ چپراسی: نہیں حضور، چڑیا کا بچہ بھی نہیں ہوتا۔ خواجہ: پھر ہم خدا معلوم کیا کہنا چاہتے تھے کہ چپراسی پریشان ہو کر بولا: جناب چلنا ہے تو چلیے، ایسا نہ ہو کہ صاحب نکل آئیں۔ بڑی مشکل سے خواجہ صاحب گھبرائے ہوئے اترے، جوتی پہنی، پگڑی سنبھالی، لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھے۔ چپراسی نے چک اٹھائی، اندر داخل ہوئے۔ خواجہ: آداب عرض ہے۔ صاحب: سلام سلام، ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خواجہ: یہ ناچیز اس قابل کہاں ہے، حضور تشریف رکھیں۔ صاحب مسکرا کر: ہاتھ ملانا آپ کو پسند نہیں؟ خواجہ: ہم تو بادشاہ کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر جھٹ صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ صاحب بیٹھتے ہوئے: اچھا کرسی پر بیٹھیے۔ خواجہ: نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، قلعے میں ہماری نشست نہیں تھی۔ صاحب: یہ قلعہ نہیں ہے، نہ ہم بادشاہ ہیں۔ خواجہ: مگر میں تو آپ کو خداوند نعمت ہی سمجھتا ہوں۔ صاحب: آپ کا مہربانی، ہماری خوشی ہے، آپ بیٹھیں۔ خواجہ بیٹھتے ہوئے بولے: زہے قسمت۔ صاحب: آپ کو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ کا مزاج اچھا ہے۔ خواجہ: خداوند کے اقبال کو دعا دیتا ہوں۔ صاحب: آپ کا نام؟ خواجہ: نام اللہ کا، اس ناچیز کو خواجہ انیس کہتے ہیں۔ صاحب: آپ نواب ہیں؟ خواجہ: نواب نام زر ہے، کسی کا لقب نہیں۔ دادا جان نواب رئیس الدولہ بہادر البتہ محمد شاہی عمرہ میں تھے۔ یہ انگریز تھا تو ایک نوجوان کوئی بڑا عہدیدار، مگر عام انگریزوں سے بہت زیادہ خلیق، قدیم خاندانی آدمیوں سے مل کر خوش ہونے والا اور حد درجے کا باتون۔ 15-20 منٹ تک اسی طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا کہ خواجہ صاحب سمجھے کہ بیڑا پار ہے۔ پھر بولا: آپ کا کتنی آمدنی کا جاگیر ہے؟ خواجہ: جاگیر تو دادا جان کے ساتھ مر گئی۔ صاحب: کیا بات؟ خواجہ: انہی کے دم کا سارا ظہور تھا، بابا جان میں قابلیت کہاں تھی؟ آپ جانیے امیروں کے بچے کھوتے ہیں، کماتے نہیں۔ ادھر مرہٹہ گردی ہوئی، وہ ذرا ڈرپوک تھے، گھر میں چھپے بیٹھے رہے، اب کم ترین انہی کا جانشین ہے۔ صاحب: پھر آپ کا کیا شغل ہے؟ خواجہ: پرانے وقتوں کو یاد کرنا اور رونا، ایک مسجد کی آمدنی سے گزارا کرتا ہوں۔ صاحب: اور آپ نواب نہیں رہا، ملا ہو گیا؟ خواجہ گھبرا کر: نہیں صاحب، ملا نہیں ہوں تو نواب ہی۔ صاحب: اچھا اچھا، ٹوٹا ہوا نواب؟ خواجہ: بالکل ٹوٹا ہوا کھنڈر۔ صاحب: آپ کی اولاد ہے؟ خواجہ: 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ صاحب: بیٹے بھی نواب ہیں یا ملا لوگ؟ خواجہ: وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صاحب: بہت بری بات ہے۔ خواجہ: مگر ابھی وہ جوان ہیں، اور جوانی میں ہم نے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی۔ صاحب: اب ہم سے آپ کیا مانگنے آئے ہیں؟ صرف ملاقات؟ خواجہ: حضور وقت کے حاکم ہیں، زیارت سے مشرف ہوا، الحمدللہ۔ صاحب: ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اچھا سلام۔ خواجہ: مگر خداوند نعمت، دریا کے پاس آ کر پیاسا جاؤں؟ صاحب: ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھا، کیا پانی پینا ہے؟ خواجہ: نہیں بندہ نواز، پانی کی پیاس نہیں۔ صاحب: سوڈا، لیمونیڈ، جو آپ مانگے۔ خواجہ: توبہ توبہ، ولایتی پانی ہم نہیں پیتے۔ صاحب: پھر کیسا پانی آپ مانگتے ہیں؟ خواجہ: آپ بڑے صاحب ہیں، دلی کے بادشاہ۔
साहब, हम बड़ा साहब नहीं, हमारा बादशाह लंदन में है। ख्वाजा, हमारे लिए तो आप ही बादशाह हैं, कुछ परवरिश हो जाए। साहब, परवरिश कैसा? ख्वाजा, कोई जागीर इनायत हो, बहुत तंगी से गुजर होती है। साहब, जागीर देना हमारे इख्तियार में नहीं। ख्वाजा, फिर आप कैसे हाकिम हैं? अच्छा कोई नौकरी तजवीज़ कीजिए। साहब, आप इतना बूढ़ा नौकरी करेगा? ख्वाजा, बूढ़े तो बहुत तजर्बेकार होते हैं, दुनिया का सर्दो गर्म देखे हुए, और गुलाम की उम्र तो कुछ ज़्यादा भी नहीं, आज के 8वें दिन 85वीं सालगिरह होगी। साहब मुस्कुरा कर बोले, आपने बहुत सच कहा, और आप नवाब भी है। हमने सुना है नवाबों का दिल बूढ़ा नहीं होता। ख्वाजा, खुदा आपका भला करे, कंपनी बहादुर हुजूर को लाठ बना दे, मलका टोरिया हो जाएं, अल्लाह आपको बड़ा साहब कर दे। साहब, ऐसा ना बोलो, आप हमको लाठ बनाता है, कुतुब की लाठ। ख्वाजा, तौबा तौबा, कुतुब की। साहब, और ये आपने क्या बोला हम मलका बन जाएं? वो औरत है, हम मर्द, ऐसी नटखट की बात। ख्वाजा, तो क्या लंदन का बादशाह मर्द नहीं, कोई पर्दा नशीन औरत हैं? साहब, हमारे मुल्क में पर्दे का दस्तूर नहीं। अच्छा अब आप जाएं, सलाम। ख्वाजा, नौकरी का मामला तो रहा जाता है। साहब, हम फौज का कर्नल है, आप सिपाही का नौकरी करेगा, लड़ाई पर जाना होगा। ख्वाजा, साहब लड़ना हम क्या जाने, तलवार तो हमारे बाप दादा ने भी नहीं चलाई। साहब, फिर हम और कुछ नहीं कर सकता। साहब खड़े हो गए, ख्वाजा साहब को भी उठना पड़ा, सलाम किया, बाहर आए। मयाने में बैठने को थे कि चपरासी आ मौजूद। ख्वाजा, क्यों भाई, साहब ने कोई परवाना दिया है? चपरासी, हुजूर अब हम कब आएं? ख्वाजा ये समझकर कि अभी कोई परवाना नहीं लिखा है, फिर लिखेंगे, हमारे मिलने का वक्त पूछा होगा। बंदा तो हर वक्त घर पर मिलता है, जब साहब भेजें आ जाना। चपरासी, जनाब हमने आपका बड़ा नाम किया है, बहुत सा इनाम मिले। ख्वाजा, जागीर या नौकरी हो जाए, जितना चाहे इनाम लो। इतने में साहब ने चपरासी को पुकारा, ये इनाम की फिक्र में थे, सुना नहीं। साहब खुद बाहर निकल आए। ख्वाजा साहब मयाने में बैठते बैठते फिर खड़े हो गए। ख्वाजा, हुजूर का आखिर कुछ ख्याल आ ही गया, जल्दी हुक्म फरमाइएगा। साहब हंसकर बोले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने क्या नाम बताया? चपरासी साहब का मुंह लगा था, जल्दी से बोल उठा, हुजूर इनका नाम ख्वाजा सईस है। ख्वाजा, हाँ, ऐसे नाज़िबा अल्फाज कोई भला मानस मुंह से निकालता है? हुजूर हमने सब कुछ गवाया, मगर आबरू नहीं गवाई, अल्लाह की शान, आज रईस से सईस बताए जाते हैं। ख्वाजा साहब ने ये फ़िक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि साहब के दिल पर चोट सी लगी। चपरासी की ज़बान दराजी पर गुस्सा आया, अगर वो पुराना नौकर न होता तो शायद मार बैठते। साहब, ये जाहिल लोग हैं, हम इसको सजा देगा, आप इसे माफ़ करें। ख्वाजा, हुजूर जब से हमारा वक्त ख़राब हुआ हमने सबको माफ़ कर दिया। साहब, आपका नाम हमें याद नहीं रहा। ख्वाजा, ख्वाजा अनीस। साहब, अच्छा सलाम। साहब उधर गए, इधर कहारों ने म्याना उठाया, बंगले से बाहर निकले। कहार, मुलाकात हो गई सरकार, अब मकान चलें? ख्वाजा, ये तो भाई कोई विलायत का कसाई था, कहने लगा कि फौज में भर्ती हो जाओ। कहार, राम राम, सूरत भी कैसी जांगलू किसी है। कहार नंबर 2, सरकार की जात जमात वो क्या जाने। कहार नंबर 3, ये अमीर लोग पालकी ताम झाम में बैठे या साहब लोगों का पहरा दें। कहार नंबर 4, अरे उन्होंने बादशाही देखी है। ख्वाजा बोले, मगर वक्त गया, अपनी बादशाहत ना रही, अब क्या करें। कहार, तो साहब क्या आप चाकरी करेंगे? ख्वाजा, निकले तो इसी इरादे से हैं। कहार, फिर किसी और साहब के बंगले पर चलें? ख्वाजा, बड़े साहब के बंगले पर चलो, वहाँ काम बनेगा। दूसरा कहार, वो बंगला लाल लाल नहीं है, वहाँ बड़े लोग जमा हैं। ख्वाजा, बस बस वहीं चलना चाहिए। 2 बंगलों के बाद लाल बंगला था, एक मोटा ताज़ा अंग्रेज, बड़ी बड़ी मूछें, खर्राट सूरत, बरामदे में मेज कुर्सी लगाए, चारों तरफ कोई 2 दर्जन मुख्तलिफ किस्म के आदमी, लेकिन सब हिंदू या बंगाली, मुहर्रे रखे जा रहे थे। ख्वाजा साहब ने मयाना रखवाया, उतरे। चपरासी देखते ही सामने आया और सलाम करके बोला,
حضور صاحب تو اس وقت کام کر رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوگی۔ خواجہ: بھائی ملاقات کون بھڑوا کرنے آیا ہے؟ چپراسی: صاحب کو فرصت نہیں۔ خواجہ: اتنے آدمیوں سے مل رہے ہیں، ہمارے لیے فرصت نہیں؟ چپراسی: وہ تو نوکری کو آئے ہیں۔ خواجہ: اور ہم کیا یارانہ کاٹیں گے؟ چپراسی سر سے پاؤں تک خواجہ کو دیکھ کر: آپ کی شان تو نوکری کی نہیں معلوم ہوتی۔ خواجہ: شان گئی ایسی تیسی میں، میاں دیکھتے کیا ہو، یہ ہمارا قدیمی لباس ہے۔ اچھا تمہیں کیا، تم جا کر صاحب سے کہہ دو کہ ایک شہر کا رہنے والا نوکری چاہتا ہے۔ چپراسی نے جا کر اطلاع دی۔ صاحب نے بلایا، یہ سامنے گئے، جھک کر سلام کیا۔ صاحب نے ایک نئی وضاقتہ کا آدمی دیکھا، باوجود جلاتن آدمی ہونے کے مسکرائے اور پوچھا: ویل، کیا تم نوکری مانگتا ہے؟ خواجہ: حضور ہم عزت دار ہیں، باپ دادا درباری تھے، ہم سے اس طرح بے توقیری کے ساتھ نہ بولیے۔ صاحب: ہم پوچھتا ہے تم نوکری کو آیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ہاتھ بیچتے ہیں، ذات نہیں بیچتے۔ صاحب: زیادہ بات کرنا نہیں مانگتا۔ خواجہ: زیادہ بات آپ کرنا نہیں مانگتا، ہم تو مانگتے ہیں۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، آبرو کی نوکری آپ کیسے دیں گے؟ صاحب زمین پر پاؤں مار کر: ہم یہ نہیں سنتا، بولو نوکری کرے گا؟ خواجہ: جی ہاں۔ صاحب: کیا جانتا ہے؟ خواجہ: دادا جان نواب رئیس الدولہ بہادر کا محمد شاہ بادشاہ کی دور حکومت میں بڑا دورہ تھا، لیکن کچھ پڑھے لکھے نہ تھے۔ ابا جان نے بھی خدا مغفرت کرے کئی بادشاہتیں گزاریں۔ صاحب: اور تمہارا دماغ خراب ہے، ہم پوچھتا ہے تم کیا کام کرے گا؟ خواجہ: جو حضور بتائیں۔ صاحب: فارسی لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ خواجہ: کیوں نہیں، فرمائیے، شاری کریمہ اور ماں مقیمہ یاد ہے۔ خواجہ صاحب نے 2 فارسی شعر ایسے لہک کر پڑھے کہ صاحب بہادر چونک پڑے اور جتنے امیدوار کھڑے تھے منہ دیکھنے لگے۔ صاحب: بس بس، تم فارسی پڑھا ہے، اچھا حساب کتاب کر سکتا ہے؟ خواجہ: صاحب تو ہماری 7 پیڑھی نے نہیں سیکھا، بنیوں کا کام امیر زادے کیا جانے، اور یوں پہاڑے بھی آتے ہیں، حکم ہو تو سناؤں؟ صاحب: لیکن تم بوڑھا بہت ہے، کوئی 80 برس کا عمر؟ خواجہ: 80 سے بھی 5 اوپر۔ صاحب: اور بہت پرانا آدمی؟ خواجہ: حضور سنا نہیں، نیا 9 دن، پرانا 100 دن، اور نوکری تو نام ہے محنت اور کارگزاری کا، عمر سے کیا واسطہ؟ صاحب: کام خوب کرے گا؟ خواجہ: خوب، بالکل جوانوں کی طرح۔ صاحب: ویل، اچھا تم کو نوکری دیا، ایک کاغذ پر لکھ کر، تمہارا نام؟ خواجہ: نواب خواجہ انیس الرحمن خان، ولد نواب حسین بخش خان، ولد نواب رئیس الدولہ بہادر محمد شاہی کشمیری۔ یہ صاحب بہادر عجیب مزاج کے تھے، ان کا قانون ہی الگ تھا، ملازم رکھتے تو اپنی مرضی سے، کسی لیاقت یا شرافت کی ضرورت نہ تھی۔ جہاں کسی نے ان کو جھک کر سلام کیا، دوسرے صاحب لوگوں کی برائی کی، انہوں نے فوراً رکھ لیا، مگر اس کے ساتھ لمبے چوڑے نام پسند نہ تھے۔ جس قدر مختصر نام ہوتا ان کو اچھا معلوم ہوتا۔ لوگ تو اس عادت سے واقف، چھوٹے سے چھوٹا نام بتاتے۔ خواجہ صاحب بیچارے کو کیا خبر، اپنے نام کے ساتھ باپ دادا کے نام بھی بتائے گئے، سمجھے ہوں گے کہ ولدیت بھی پوچھی جاتی ہے، پہلے ہی سے کیوں نہ کہہ دوں۔ صاحب: ویل، ہم اتنا فارسی نہیں جانتا، نام پوچھتا ہے، اردو میں بتاؤ۔ خواجہ: صاحب فارسی میں نہیں بولتا، نام کی فارسی کیسی؟ صاحب: اچھا پھر بولو۔ خواجہ: نواب خواجہ انیس الرحمن خان، ولد نواب حسین بخش خان مرحوم، ولد نواب رئیس الدولہ بہادر مغرور محمد شاہی کشمیری۔ صاحب: او ہم کو پریشان نہ کرو، اتنا بڑا نام، تم چلا جائے برابر، ہم اتنا بڑا نام نہیں لکھ سکتا، ہمارے رجسٹر میں اتنے لمبے نام کی جگہ نہیں، ہم ایسے آدمی مانگتا جن کا نام بہت چھوٹا ہو۔ خواجہ: حضور اپنا نام تو میں نے نہیں رکھا، چھوٹے باپ کا بیٹا ہوتا تو نام بھی چھوٹا ہوتا۔ صاحب: چلا جائے بس، ہمارے سر میں زیادہ طاقت نہیں، سلام سلام۔ خواجہ صاحب بڑے بھنلائے، مگر کیا کرتے، چلنے لگے تو دیکھا ایک ہندو نوجوان نے بڑھ کر صاحب سے کہا: مائی باپ، میرا نام رامو ہے، ایسا ذرا سا کہ آپ کہیں لکھ لیں۔ صاحب: ویل ویل، ٹھیک، ایسا ہی نام مانگتا ہے۔ رامو نوکر ہو گیا اور خواجہ صاحب منہ لٹکائے چلے۔ سوچا کہ کسی طرح نام چھوٹا کرنا چاہیے،
मालूम हुआ कि बड़ा नाम भी साहब लोगों को पसंद नहीं। अब कहाँ जाएं? बड़े साहब से और मिलना चाहिए। आकर म्याना में बैठे और कहा, चलो। कहार बोला, सरकार नौकरी मिल गई? ख्वाजा, अरे भाई ये तो निरा गाउदी था, नाम ही पर अटक गया। मैं तो समझता हूँ कि कोई चरकटा है, हमारी कदर क्या जाने। इससे तो रामू, भूलू, लल्लू, बदबू पसंद हैं। अब तुम बिस्मिल्लाह करके दरे दौलत पर चलो। कहार, दरे दौलत हम कहाँ जाने? ख्वाजा, अरे दरे दौलत नहीं जानते? हाकिम वक्त के कासाना मुबारक को दरे दौलत कहते हैं। कहार, कासाना वसाना हमने ना देखा। बड़े साहब के बंगला चले कि हिंदू राव की कोठी, ये दोनों तो हमने देखे हैं। ख्वाजा, अरे वही हिंदू राव की कोठी। कहार, तो फिर ये कहो। दूसरे कहारों से बोला, दल्ली सीधी सड़क पर ले पार। थोड़ी दूर चले थे कि फरमाने लगे, अरे भाई कहारों, यहाँ तो हमारे सिवा कोई आता दिखाई देता है न जाता। किला आबाद था तो इसके गिरदा गिर्द कैसा मेला लगा रहता था। ये कैसे बादशाह आए कि सारी सड़कें भी सुनसान हो गईं, ना पालकियां नजर आती हैं न मयाने। एक बूढ़ा फकीर भी अपनी सदा लगाता हुआ जा रहा था। इसने जो ख्वाजा साहब को देखा और उनकी बातें सुनी तो बोला, बाबा अगले वक्तों के मालूम होते हैं, पालकी मयाने वाले ही न रहे तो पालकी मयाने कहाँ से दिखाई दें। ख्वाजा, दरे दौलत पर तो हुजूम होता होगा। फकीर, कैसी दरे दौलत और किसका हुजूम? पुरानी बातों को याद करके क्यों अपना दिल दुखाते हो? बड़ी बड़ी हवेलियां खुद गईं, बाग वीरान हो गए। इन अंग्रेजों को तो मानस गंध आती है। जंगल में रहते हैं। बाबा आंख खोल कर देख, खास बाजार, जीनत बाड़ी, इज्जत बाड़ी, बेगम का बाग, 30,000 के कहीं निशान हैं? ख्वाजा साहब ने एक ठंडा सांस लिया, आंखों में आंसू भर आए। फकीर ने अपना रास्ता लिया और कहार हूं करते चढ़ाई पर चढ़ हिंदू राव की कोठी के अहाते में जा ठहरे। कहार, सरकार सरकार, दले दौलत आ गई। ख्वाजा साहब ऊँग गए थे, शाना पकड़कर हिलाया तो उठे। क्यों भाई, दले दौलत आ गई? कहार, आ गई। ख्वाजा, भाई यहाँ तो न नौबत बज रही है न जौबदार नजर आते हैं। कहार, इसका आप जाने। ख्वाजा, खैर ये काया पलट भी किस्मत में देखनी थी। सामने एक अंग्रेज मैम के साथ नंगे सर टहल रहा था, नौजवान खूबसूरत आदमी। इन दोनों ने जो एक नई बरज़ख का बूढ़ा मयाने पर लदा हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। पूछा, वेल आप किससे मिलने आया है? ख्वाजा साहब घबराए कि किसका नाम बताएं। उन्हें ये भी खबर न थी कि इस कोठी में रहता कौन है। कहने लगे, हुजूर के मुजरे को। ये अंग्रेज कोई ओहदेदार न था, मगर तबीयत बामज़ाक पाई थी। हंसी को रोक कर कहा, हमारा नाम आप जानता है? सवाल जरा टेढ़ा था। ख्वाजा साहब चकराए। अंग्रेजों के नाम उनको कहाँ आते थे कि कुछ कह देते। फरमाया, आप बड़े साहब हैं, नवाब रोशनुद्दौला बहादुर। या वहशत, नाम भी याद आया तो मोहम्मद शाही अमीर का। फिर बड़े साहब को रोशनुद्दौला कहा, और क्या कहते? शाही में गुजरा उम्रा के ऐसे खिताबात हुआ करते थे। मुटकाफ, डंकन, डनलाप, फिंटर, पैट्रिक उनकी जबान पर कहाँ से आते? साहब ने कहकहा लगाया। मैम उर्दू नहीं समझती थी। वो ताज्जुब से पूछने लगी, व्हाट हैपेंड? साहब, ये बूढ़ा आदमी शायद दीवाना है, हमको बड़ा साहब जानता है और रोशनुद्दौला नाम बताता है। मैम, अपना नाम? साहब, नहीं, हमारा नाम। मैम, ऐसा पागल? अच्छा फिर पूछो। साहब, वेल हमारा नाम क्या है? ख्वाजा साहब इन दोनों के गिटपिट करने, कहकहे लगाने से समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। रौनकी सूरत बनाकर बोले, साहब हम शामत के मारों पर आप क्या हंसते हैं? हमें तो जो नाम याद था बता दिया। अब हुजूर वो नहीं सही, खाना आबाद, दौलत ज्यादा। साहब किसी कदर मुतासिर होकर, आपका नाम? ख्वाजा साहब अभी अभी अपना पूरा नाम बताकर धुतकार खा चुके थे। बोले, इस कमतरीन को नथु कहते हैं। साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ये लिबास, आपकी ये सूरत और ऐसा छोटा सा नाम। ख्वाजा, अब तो यही नाम है। साहब, ओ ये कैसी बात, आप नाम भी बदल लेता है? ख्वाजा, जी हाँ, मेरा नाम ख्वाजा अनीसुर रहमान खान था, लेकिन साहब लोग इतना लंबा नहीं मांगते, लिहाजा मैंने नथु रख लिया। साहब, कौन साहब ऐसा करता है? ख्वाजा साहब ने सारा किस्सा सुनाया।
साहब हंसा भी और अफसोस भी किया। मैम को समझाया तो उसने भी ताज्जुब किया कि शरीफों के साथ ऐसे बेहुदा बर्ताव। ख्वाजा, बंदा अब रुखसत होता है। साहब, हमको बहुत अफसोस है कि हम आपके वास्ते कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, सलाम। अलगर्ज ख्वाजा साहब अपना समूह लिए म्याने में बैठे। कहारों ने पूछा, सरकार नौकरी मिली? ख्वाजा साहब बोले, अरे भाई, ये क्या नौकरी देंगे, हमने आज नौकरी के ख्याल पर भी लानत भेज दी। कहार, फिर घर चलिए। ख्वाजा, चलो भाई, ला हौल वला कुव्वत। बैठे बिठाए शैतान ने उंगली दिखाई। औरत जात के कहने में आ गए, अब खाई सो खाई, आगे खाऊं सो राम दुहाई। चौबे जी गए थे, छुपे होने दोबे होकर आ गए। आइंदा घर से निकलने वाले की ऐसी तैसी।